قدر نور کی بہتات کہاں ہوتی ہے، اس قدر نور کی بہتات کہاں ارے یہ مدینہ ہے یہاں رات کہاں ہوتی ہے، یہ مدینہ ہے یہاں رات کہاں ہوتی ہے۔ امڑ آتے ہیں آنسو ورنہ ان کے روزے پہ امڑ آتے ہیں آنسو ورنہ، ارے موسم وصل میں برسات کہاں ہوتی ہے، موسم وصل میں برسات کہاں ہوتی ہے، اور اشک بنتے زبان دل کی مدینے جا کر، اشک بنتے ہیں زبان دل کی مدینے جا کر، ارے ان کے روزے پہ کوئی بات کہاں ہوتی ہے، ان کے روزے پہ کوئی بات کہاں ہوتی ہے، اور خواب میں قبر میں محشر میں کہ فردوس میں ہو، خواب میں قبر میں محشر میں کہ فردوس میں ہو، ارے دیکھیے دیکھیے ان سے ملاقات کہاں ہوتی ہے، دیکھیے ان سے ملاقات کہاں ہوتی ہے، یہ مدینہ ہے یہاں رات کہاں ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، خیر رمضان میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں حنا عادل اور میں ہوں علی انیک سید۔ امید آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، رمضان بہترین طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ ہمارا رمضان بھی نوید اکرم صاحب نے نعت سنا کر بہترین بنا دیا ہے، اس ٹرانسمیشن کو بہترین بنا دیا ہے، اس افطار ٹرانسمیشن میں مزید خلوص کو ڈال دیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ نوید صاحب آپ کا رمضان بھی بہترین ہی گزر رہا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پہلے تعارف کروائیں اپنے ناظرین سے، اپنے مہمان گرامی کا، اور پھر ہم آج کے موضوع کی طرف بھی بڑھیں گے۔ سب سے پہلے جن کا تعارف ہم آپ سے کروانا چاہتے ہیں، ان کو کسی تعارف کی یوں تو ضرورت نہیں ہے، لیکن
جب آپ کو تقریباً 4.5 دہائیاں گزر چکی ہوں ایک شعبے میں اور آپ نے ہر بار ایک نیا مائلسٹون اچیو کیا ہو، لیجنڈز کے ساتھ کام کیا ہو، تو پھر میرا خیال ہے کہ واقعی یہ بات درست سالم ثابت ہوتی ہے. آپ خود لیونگ لیجنڈ ہیں، خود ایک لیجنڈ بن گئے ہیں. نواز الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کیسے آپ سر؟ جی اللہ کا بڑا احسان ہے جی، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے رمضان مبارک آپ کو. جی خیر مبارک. رمضان ٹرانسمیشن میں خیر رمضان میں آپ نے بلایا، اور تمام چاہنے والوں کا شکریہ جو آپ کا یہ جو نشریات ہے بڑی پسند کی جا رہی ہے ماشاءاللہ، اور آپ نے جو رونقیں لگائی ہوئی ہیں میں کہتا ہوں کہ بڑا مزہ آیا نعت کا بھی، اور سبحان اللہ. نواز صاحب ہم سب آپ کے مشکور ہیں کہ آج کل کے اس دور میں بھی آپ ہم سب کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں. جو کوئی پریشان ہو، تکلیف میں ہو، وہ اپنا دکھ بھول کر ایک سائڈ پر رکھ دیتا ہے. جب آپ لوگ سامنے آتے ہیں ماشاءاللہ سے جس طریقے سے آپ مسکراہٹیں بکھیر رہے ہیں، اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا. نہیں بالکل آپ نے بجا فرمایا. آدمی کو کیا بتائے کسی کو کہ انسان کے اندر کتنی دیمک لگی ہوئی ہے، اور وہ خود اسارہ ہے کسی کو. جیسے وہ چارلی کی ایک بات تھی کہ وہ کہتا ہے میں روتا بھی بارش کے اندر ہوں کہ میرے آنسو بھی کسی کو نظر نہ آئے. اور یہ بہت یعنی کمال فن ہے کہ آپ کے اندر ایک طوفان برپا ہو اور آپ نے باہر ایک میلہ سجایا ہو. بس یہ میں سمجھتا ہوں شاید رب کریم نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں ہر انسان کی نا، کہ میرے کوئی 50 سال پہلے امی ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو میرے بہن بھائی میری گود میں تھے. پالنے والی تو رب کی ذات ہے، تو بس آپ کی نیت اچھی ہونا تو رب کریم آپ کو لوگ بھی گائیڈ کرنے والے نا آگے اچھے دیتا ہے، آپ کو رستہ دکھانے والے بھی بڑے اچھے. ورنہ تو اگر آپ کی نیت اچھی نہیں تو آپ کو لوگ بھی آگے ویسے ہی بے راروی کا شکار ہوں گے تو یا اس طرح. لیکن اس ٹائم تو کیونکہ سر ٹینشن کا دور ہے، ہر آدمی اس ٹائم ہنسانے میں لگا ہوا ہے. بلکہ مزہ یہ ابھی راستے میں ہمارا تھا، ایک فقیر مجھے ملا، کہتا ہے اللہ کے نام پہ 10 روپے دے دو. میں کہا یار کل لے لیں. انہوں نے کہا جی تو کوئی 10 منگنے کل لے لیں، اسی طرح لکھا روپے پسائی بیٹھے. لیکن کمال بڑا ہٹا کٹا سا ایک منہ مانگ رہا ہوں. میں نے کہا یار آپ کی تو صحت بہت اچھی ہے، آپ کوئی کاروبار کریں. کہتا اب تمہارے 10 کی خاطر میں دفتر کھول لوں. ہر آدمی ایک دوسرے کے ساتھ ذمے لگنے کو بالکل ایسی بات ہے. اور نواز صاحب وی آر ویری سوری ٹو ہیئر دیٹ کہ 50 سال پہلے جو ہے وہ والدین گزر گئے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہم اکثر سنتے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہی کندھوں پہ وہ بوجھ ڈالتے ہیں جو اس کو سہ سکتے ہوں، برداشت کر سکتے ہوں. اور آپ جس طرح سے سایہ شفقت بن کر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ پہلی طاقت آپ میں موجود تھی جس کی وجہ سے آپ پہ ذمہ داری. شاہ جی یہ طاقت بھی رب کریم ہی دیتا ہے، اور رب کریم ہی بندے سلیکٹ کرتا ہے. بالکل تم نے وسیلہ بننا ہے، ورنہ بندہ وہ بھی تو لوگ ہیں جو کچھ بھی نہیں کرتے اور بس یہ ٹینشنیں گھروں والوں کو. یہ کچھ ایک ایسا ہوتا ہے گھر میں 5 بھائی ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے میں نے بہن کو بھی کچھ بنا کے دینا ہے، ایک کہتا ہے میں بہن کا حصہ بھی کھانا ہے. یہ رب ہی پن کوڈ کرتا ہے، اور رب ہی وسیلے بنانے کے لیے آپ کے اندر رب ہی ایسی طاقت ڈالتا ہے کہ لو بھی تم نے یہ کرنا ہے، تمہاری ڈیوٹی ہے، تم نے سنبھالنا ہے. ورنہ جس طرح کی ہماری فیلڈ ہے لوگ ہے نا کچھ بھی ہو سکتے ہیں، بہن بھائیوں کو بھی بھول سکتے ہیں لوگ، یہاں تو اپنی فیملیوں کو بھول جاتے ہیں. بالکل ایسے. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہم پروفیسر صاحبان کے ساتھ روزانہ ریسرچ لگاتے ہیں. اس وقت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کے ساتھ میں ایک یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں نا جب اللہ تعالیٰ اس راؤنڈ پہ لے آتا نا، ایک عروج کے پیریڈ میں لے کے آتا نا، سب سے پہلے تو ہم اپنی اس عورت کو بھولتے ہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ غربت کاٹی ہوتی ہے. میں سر کیسی اور چمک دھمک کے لیے کوئی اور کسی کو لے آتے ہیں، پھر وہ لوگوں کے پھر برتن دھو رہی ہوتی ہے، وہ کپڑے دھو رہی ہوتی ہے لوگ، پھر جب اس کی ہاں پڑتی ہے تو پھر بغیر دوائیوں کے مرتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ یار ہمیں اس فیلڈ نے کیا دیا، ابھی تم نے کوئی مفت کام کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے تو پیسے لے کے کام کیا ہے. یہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں بندہ امیر ہو جائے بیوی کے حق میں اچھا نہیں ہے. میں کہتا ہوں اور 50 سال کا بندہ اگر صحت مند ہو تو یہ بھی بیوی کے حق میں اچھا ہے. ناصر صاحب وہ پورے کے پورے قصے سنا رہے ہیں اپنی بات سارے اچھا وقت اسی کو دیکھنا چاہیے جس نے آپ کے ساتھ برا. بالکل آپ درست بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ پروفیسر ناصر موجود ہیں. ناصر صاحب کیسا گزرا؟ الحمدللہ بڑا کرم. موسم اتنا اچھا ہے، حیران کون حد تک جس بندے سے ملتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چل رہا. ایون میرے پاس گھر میں کوئی کام ورک مستری مزدور وغیرہ ہے تو جو مستری صاحب ان کا روزہ ہوتا ہے
وہ کہتے پتہ ہی نہیں چلتا. ادروائز ہم نے ایسا ہی ہے. اسموکنگ کرنی ہوتی ہے, پانی پینا ہوتا ہے, کھانا کھانا, ان کا ہیوی ہے کام, لیکن پتہ نہیں چلتا. صحیح ہے, یہ اللہ کا بالکل شکر ہے. اچھا معافی کے ساتھ ہم نے تو یہ تو کچھ بھی روزے نہیں ہے, تو ماشاءاللہ اللہ نے موسم بھی اچھا کر دیا. ہاں بالکل بالکل, ہم خوش نصیب ہیں. میں نے ملتان کی تو گرمی آپ کو پتہ کہ ایسی ہے کہ وہاں برف کو بھی پت نکل آتی ہے. میں نے 50 سال پہلے کے آپ کو روزے بتاؤں, جب ململ کے کپڑے بھگو کر, یقین کیجیے گا تو بیسی کا غریب لوگ کہاں, تو پکھے کے اوپر وہ ململ کا کپڑا لے کر میں روزے سے اب کیا آسان ہے, ابھی بھی کافی لوگوں کو مسائل ہیں. اور جیسے سورج غروب ہونا تو منہ سیدھا شکنجی کے اندر. ہمارے ساتھ پروفیسر فہد بھی موجود پروفیسر ہے. فہد کی فٹنس کے روٹین پوچھ لیتے کہ رمضان کے دوران آپ نے کیا صورتحال بنائی, لیکن اس سے پہلے فہد صاحب اجازت اگر آپ دیں, پہلے بریک پر جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, پھر فہد صاحب کی فٹنس رجیم کے بارے میں ڈسکس ہو گئے. ویلکم بیک, خیر رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم ہمیشہ کی طرح بھول جاتے ہیں نا کہ ہمیں ایک تعارف اور کروانا ہوتا ہے شروع میں. ہماری شیف اب نہیں بھولے, ہم نے اسی لیے اسٹارٹ میں کر لیتے ہیں. تو سمرن نسیم ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. سمرن کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم علی اور ہنا. اور آج چوتھا روزہ بھی مکمل ہونے والا ہے, اور چوتھے روزے کے ساتھ میں لے کے آئی ہوں ایک نئی ریسیپی جس کا نام ہے کورین فرائیڈ چکن. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں جب تک میں اپنی تیاریاں سٹارٹ کرتی ہوں. ارے واہ, کورین فرائیڈ چکن کی ریسیپی آج ہمیں سیکھنے کو ملے گی سمرن سے. کچھ دیر بعد ہم چلیں گے اپنے کچن میں. ابھی ذرا آگے بڑھتے ہیں, اپنے ٹاپک پر جاتے ہیں. آج خیر رمضان میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے گھروں, محفلوں اور خاص طور پر ہمارے موبائل فونز کی سکرینز پر نمایاں نظر آتا ہے. تصاویر, سٹیٹس, لگژری دعوتیں, برانڈڈ کپڑے, مہنگی سجاوٹ اور سوشل میڈیا پر ہر لمحے کی نمود و نمائش. کیا ہم واقعی خوشیاں بانٹ رہے ہیں یا پھر ہم سادگی کی بجائے نمود و نمائش کا جو کلچر ہے اسے فروغ دے رہے ہیں؟ آج کل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو تقریب, ایک کوئی بھی ایونٹ ہے, اس کی کامیابی کا جو معیار ہے وہ اخلاص نہیں ہے بلکہ کیمرے کی کوالٹی بن چکا ہے. کھانے کا ذائقہ کم اور ٹیبل کی ڈیکوریشن زیادہ اہم ہو گئی ہے. سوال اب یہاں پر یہ ہے کہ کیا یہ وہی طرز زندگی ہے جس کی ہمیں تعلیم دی گئی؟ اسلام ہمیں اعتدال اور سادگی کا درس دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوتیں تھیں سادہ مگر بابرکت ہوتی تھیں. اصل خوبصورتی خلوص میں تھی, دکھاوے میں نہیں. آج اگر ہماری تقریبات دوسروں کے لیے احساس کمتری اور مقابلے کا سبب بن جائیں تو کیا یہ ہماری معاشرتی ذمہ داری کے خلاف نہیں ہے؟ کیا ہم سوشل میڈیا کے دباؤ میں آ کر اپنی استطاعت سے بڑھ کر خرچ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی اولاد کو سادگی سکھا رہے ہیں یا پھر مقابلے بازی سکھا رہے ہیں؟ آج کی جو یہ نشست ہے اس میں ہم نے اس پر بات کرنی ہے کہ جو سماجی اور اسلامی پہلو ہیں اس حوالے سے ان کو ڈسکس کریں گے کہ نمائش اور اسراف کے اس رجحان سے بچا کیسا جائے اور کس طرح سے ہم سادگی کا جو کلچر ہے اس کو فروغ دے سکتے ہیں اور فخر اور سنت سمجھ کر اپنا سکتے ہیں. اس پر ہم نے بات کرنی ہے. اور یہ سوال بھی اہم ہے کہ اس ڈیجیٹل دنیا میں کیا کانٹینٹ ہم کنزیوم کر رہے ہیں یا ہمیں کانٹینٹ جو ہے وہ کنزیوم کر رہا ہے. بہت ضروری ہے یہ جاننا, اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو ٹریک پر کیسے رکھ سکتے ہیں, راہ راست پر کیسے رکھ سکتے ہیں. فہد صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی اور چونکہ ہم ان کی فٹنس کے بارے میں بھی ذکر کر رہے تھے, تو فہد صاحب فٹنس کا بتائیے کیسے آپ نے بحال رکھی ہوئی ہے, اور ساتھ اس کے یہ کہ یہ جو اسراف جو ہے صرف تصاویر میں, نمائش میں نہیں ہے بلکہ کھانے میں بھی اکثر ہمیں دکھائی دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینکس الاٹ. آئی تھنک فٹنس میں تو آپ ہمارے رول ماڈل ہیں. لانگ ڈسٹنس آپ رننگ کرتے ہیں تو آئی وش کہ آپ جیسی ہم رنر بن سکیں. بہرحال رمضان ایک بڑی زبردست اپرچونٹی اپنے آپ کو بہتر کرنے کی. کمنگ ٹو دا ٹاپک, دیکھیں یہ جو ٹاپک آپ نے آج کا لیا ہے, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے رول ماڈلز سے چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں. اور رول ماڈلز اس دور میں بھی اور ہر دور میں بھی جو سب سے امپورٹنٹ رول ماڈلز ہیں وہ ہمارے علماء کرام ہیں, ہمارے ریلیجس کلیرکس ہیں, ریلیجس کلرجی ہے. میرا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو تو میرا جو پہلا کانٹیکٹ ہے وہ علماء کرام سے ہے. علماء کرام جو ہیں ہمیں چیزیں سکھاتے ہیں. لیکن علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پروفیسر صاحب, ان کی اجازت سے میں دست ادب جوڑ کے آج کچھ تلخ باتیں کہنا چاہتا ہوں. ہمارا جو وہ طبقہ ہے جس نے رول ماڈل بننا ہے, وہ رول ماڈل طبقہ بذات خود اس بیماری کا شکار ہو گیا. اکراس دا بورڈ, اکراس دا بورڈ. پاکستان کے سب سے بڑے علماء جس بھی مکتبہ فکر سے تعلق ہو, کیا وہ حضرت علی المرتضیٰ کا فقر درویشی, صدیق اکبر کا فقر درویشی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیا ان کی سوشل میڈیا ٹیمز نہیں بن گئی؟
کیا ان کے سوشل میڈیا پیجز نہیں بن گئے؟ محرم الحرام آتا ہے تو امام حسین کے ذکر کو نہیں بیچتے؟ ربیع الاول آتا ہے تو میلاد النبی کے نام پر جو فیسٹیولز ہو رہے ہیں کیا اس میں دکھاوا نہیں ہے؟ کیا رمضان المبارک آن اٹس اون جو ایک اسپرچول مومنٹ تھا، کانٹمپلیشن کا مومنٹ تھا، کیا اس کو میں نے مارکیٹ کا، کیپٹلزم کا فیسٹیول نہیں بنا دیا؟ جن لوگوں نے مجھے لیڈ کرنا تھا وہ تو خود لیڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ تو خود لائکس کے دھندے میں ہے، وہ تو خود ٹک ٹاکرز بن گئے ہیں۔ میں خود I believe and I love the Sufi saints of subcontinent، بڑی کنٹریبیوشن ہے، مگر ہماری خانقاہوں میں کیا ہو رہا ہے؟ شیخ اجویر کے نام پر، معین الدین چشتی اجمیری کے نام پر، بابا فرید کے نام پر، لال شہباز قلندر کے نام پر، ان ہستیوں کی جو تعلیمات ہیں، جو ان کے سو کالڈ ایئرز ہیں، جو ان کے سو کالڈ سجادہ نشین ہیں، گدی نشین ہیں، جو ان کے ایئرز ہیں، ان کے ورثاء ہیں، کیا کوئی فقر درویشی ادھر نظر آ رہی ہے؟ بالکل ٹھیک۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دکھاوا تھا نا، پریٹینس، اس کو شرک خفی کہا تھا۔ یہ وہ شرک ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک اندھیری رات ہو اور وہ ایک اندھیری رات میں کالا پتھر ہو اور اس پر ایک چونٹا ہو، جس طرح وہ چونٹا چلتا ہے اور تمہیں اس کی آواز نہیں آتی تو تم بظاہر دین پر چل رہے ہوگے، لیکن یہ جو پریٹینس کی دعوت ہے، یہ جو پریٹینس کا دکھاوا، پریٹینس کی عبادت ہے، it is like that and it will crush and contaminate your sincerity and devotion۔ لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ across the board، ابھی نوید جب نعت پڑھتے ہیں نا تو یہ دل کے تار ہلا دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ دل سے پڑھے ہوتے ہیں، لیکن اب ہم نے نعت کو بیچا ہے، نعت بک رہی ہے، نعوذ باللہ، ایسا ہو رہا ہے، someone has to call them out۔ ہم نعت کے نام کے اوپر سنگنگ کانسرٹس کر رہے ہیں، امام علی مقام کے نام کے اوپر ہم کرائنگ کانسرٹس کر رہے ہیں، ہم رمضان کے نام پر کیپٹلزم کے کانسرٹس کر رہے ہیں۔ جب وہ لوگ جنہوں نے رول ماڈل بننا تھا، نہ وہ ابو بکر صدیق کے فالوور، نہ فاروق اعظم کے، نہ عثمان غنی کے، نہ مولا مرتضیٰ کے، نہ امام حسن امام حسین کے، تو جین زی کو تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ یار لائکس چھوڑ دو، جین زی کو تو نہیں کہہ سکتے ٹک ٹاک چھوڑ دو۔ جین زی تو ایک وہ چیز ہے نا، وہ تو اس کو ریفلیکٹ کر رہی ہے جو اس نے دیکھا ہے۔ آئی تھنک آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، اوپر والے تبدیل ہوں گے تو پھر فالوورز بھی تبدیل ہوں گے۔ اوپر والوں کی تبدیلی کے لیے پروفیسر صاحب کوئی حل بتائیں گے؟ ناصر صاحب، آپ کو بھی یہی لگتا ہے، جو ہم سب کو لگتا ہے، کہ ہم نے اپنی عبادات کو، اپنے خوشی کے جو ایونٹس ہیں انہیں مقابلے بازی میں اب تبدیل کر دیا، اور ہم کہیں نہ کہیں اپنی خوشی کو دکھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اپنی استطاعت سے بھی زیادہ، تاکہ دکھاوا کر سکیں اور دوسروں کو بھی امپریس کر سکیں۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ومن والا۔ میں شاہ جی صاحب کی ساری باتوں کی تائید کرتے ہوئے یہ ادباً احتراماً عرض کروں گا کہ ہمارے علماء رول ماڈل نہیں ہیں۔ جو رول ماڈل ہیں ان کے تو ہم نام ہی نہیں لے سکتے۔ رول ماڈل کاش کہ یہ علماء ہوتے، ہمارے مسجدوں کے امام۔ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ یہ مسجد کے نمازوں کے امام ہیں، ہمارے اصل امام ہمارے حکمران ہیں، اشرافیہ ہے۔ جب وہ ہر چیز میں دکھاوا اور ہر چیز میں اپنے آپ کا بڑھاوا جب شروع ہو جاتا ہے تو قوم اکثر وہ لوگ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ جس طرح کے حکمران ہوں گے، ویسے یہ بات اچھی ہے، میں آپ کے اس مضمون کو اپریشیٹ کرتا ہوں، کیونکہ اوپر سے تو فرق پڑنے والا نہیں۔ جو شاہ جی نے بات کی نا، فرمایا کہ اوپر سے فرق پڑے، اوپر سے نہیں پڑنا تو اوپر والوں کو تو فرق بھی نہیں پڑتا، نہ اوپر سے فرق پڑتا ہے نہ اوپر والوں کو فرق پڑتا ہے، وہ تو اربوں میں کروڑوں میں۔ نیچے جو عوام ہے ان کو چاہیے کہ ان کو دیکھنا چھوڑ دیں اور اپنی زندگی آسان کریں۔ یہ آپ کا مضمون جو آج آپ نے شروع کیا، نہ کسی پیر کو دیکھیں، نہ کسی مولانے کو دیکھیں، نہ ان لوگوں کو جو ایک جگہ، یہ سارا ایک ہیوز اور ہیو ناٹ 2 ہی گروپ ہیں اس ملک میں، یا ہیوز ہیں یا ہیو ناٹس ہیں۔ ہیو ناٹس کو نہیں چاہیے کہ اپنے منہ پر تھپڑ مار کے اپنا منہ اس طرح لال کریں جس طرح ان لوگوں کا کسی اور چیز سے لال ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سادگی اختیار کرنے کے لیے اللہ، اس کے رسول اور خلافت راشدہ کو معیار بنائیں۔ حضور صفوت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی، میرے آقا نے دونوں جہانوں کے مالک ہیں۔ رسول اللہ چاہیں تو دنیا کے آقا نے ارشاد فرمایا، یہ جو احد پہاڑ ہے اگر میں اس کو چاہوں اور کہوں تو یہ سونے کا بن کے میرے ساتھ چلے۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حکمرانی پیش کی گئی،
तश्त में रख के हुजूर ने चाहा, आका फरमाते हैं कि मुझे जब बादशाहत पेश की गई मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन मुझे याद आ गई सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ। उन्होंने कहा था कि या अल्लाह रब्बि हबली मुल्कन ला यंबगी li अहदिन मिन बादी, कि अल्लाह मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमा कि जो मेरे बाद किसी और के लिए रवा ना हो। आका ने फरमाया अगर मैं हुक्मरानी ले लेता तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ नहीं थी रहनी, मेरी हुक्मरानी आगे निकल जाती। हुजूर ने फ़क्र इख्तियार किया, मेरे आका ने फ़क्र को पसंद किया, फ़क्र को इख्तियार किया और फ़कीरों और मिस्कीनों में रहने को पसंद किया और दुआ फरमाई अल्लाह महयिनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीनन वहशुरनी फ़ी ज़ुमरतिल मसाकीन। तो हमें अपने अहवाल के मुताबिक रसूलुल्लाह को रोल मॉडल बना के और खुलाफाए राशिदीन को रोल मॉडल बना के चलेंगे तो हमारी ज़िंदगियाँ आसान हो जाएंगी। बेशक। नवाज साहब, आपसे भी जिक्र करेंगे इसका और जानना चाहेंगे कि जिन लेजेंड्स के साथ आपने काम किया वो किस तरह से इज्जो इंकिसारी के साथ अपना रमज़ान गुजारा करते थे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। रमज़ान में एक बार फिर से खुश आमदीद। अभी आपको लिए चलते हैं किचन में, देखते हैं कि सिमरन हमें जो कोरियन फ्राइड चिकन बनाना सिखा रही थी उसकी रेसिपी क्या है और अभी तक कहाँ तक पहुँचा है प्रोसेस। ओवर टू यू सिमरन। अच्छा, मेरी प्रिपरेशंस ऑलमोस्ट बल्कि पूरी ही मुकम्मल हो चुकी हैं, तो फिर आई थिंक अब हम पकाना शुरू कर देते हैं। पहले मैं इंग्रेडिएंट्स बताती चलूँ। मेरे पास बोनलेस चिकन है और उसके साथ मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, चावल का आटा है, मैदा है, लहसुन अदरक का पेस्ट है और साबुत लहसुन भी है, कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक है, केचप है, चिली सॉस है, सोया सॉस है, हरी प्याज है और इसमें से जो आधी ज़्यादा चीज़ें हैं वो हम सॉस में इस्तेमाल करेंगे और आधी चीज़ें हम अपनी चिकन को मैरिनेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैं सबसे ज़रूरी काम पहले कर लूँ वो ये हाथ धोने का। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे ज़्यादा बीमारियाँ हाथों से फैलती हैं, तो आप लोग हमेशा मेक श्योर करें कि खाना पकाने से पहले आप अपने हाथ धोएं। और मैं अपने हाथ धो रही हूँ लाइफ बॉय से, और लाइफ बॉय में अब विटामिन भी है और ये देता है आपको 100% स्ट्रॉन्गर जर्म प्रोटेक्शन। तो लाइफ बॉय से हाथ धोएं और जर्म से महफूज रहें। तो सबसे पहला स्टेप कोरियन चिकन का ये है कि मैंने चिकन को मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए मैंने डालना है अपना 1 टीस्पून काली मिर्च, ½ टीस्पून इसमें मैंने नमक डालना है, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है और इसके बाद मैंने 1.5 टेबलस्पून विनेगर यानी सिरका इसमें ऐड करना है। ठीक है, जब ये ऐड हो जाएगा तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। ठीक है, ये मसाला इसका लग गया है, इसको मैं साइड पे रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। चिकन को मैंने साइड पे रख दिया है, तब तक मैं बनाती हूँ इसका पेस्ट। जिस पेस्ट में चिकन मिक्स होगा फ्राई होने से पहले हम वो पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इंग्रेडिएंट्स थोड़े ज़्यादा हैं, मगर हमारे पास पेस्ट के लिए हमें यूज़ करना है कॉर्नफ्लोर, मैदा, चावल का आटा और नमक। तो हम लोग ने 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाला है, 4 टेबलस्पून हमने चावल का आटा डाल दिया है और 4 टेबलस्पून हमने मैदा डाल दिया है। ठीक है, हमारा ये ओके है। इसमें आ जाएगा हमारा हस्बे ज़ायका नमक। इसके बाद मैं ऐड करूँगी पानी, क्योंकि मुझे इसका पेस्ट बनाना है। तो मैं जब तक पानी डालती हूँ, जब तक मेरा ज़्यादा लिक्विडी पेस्ट नहीं बनाना है क्योंकि चिकन इसमें मिक्स होगी। चिकन मैंने मैरिनेट करनी है 20 to 30 मिनट्स के लिए, जब तक हम अपना पेस्ट बना सकते हैं। और सॉस भी आप लोग चाहें तो पहले रेडी करके रख सकते हैं। पेस्ट आपको मेक श्योर करना है कि ना ये ज़्यादा गाढ़ा हो ना ये ज़्यादा पतला हो, इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ और परफेक्ट होना चाहिए। अच्छा, मेरा पेस्ट रेडी है। ठीक है, मैं अब चिकन मेरी मैरिनेट होने के लिए रखी हुई है, मैं फ्राइंग की तरफ जा रही हूँ। फ्राइंग के लिए
میں استعمال کروں گی اپنا ڈالڈا کا کارن آئل، کیونکہ ڈالڈا لے کے آیا ہے 100% پیور کارن آئل جو کہ آپ کے ہارٹ کا بھی خیال رکھتا ہے اور آپ کے کھانے کا بھی خیال رکھتا ہے. اس میں ہیں 4 ٹائمز کولیسٹرول ریڈیوسنگ ایجنٹس، اور بیسٹ پارٹ یہ کہ اتنا فیزیبل، اتنا کنوینئنٹ پاؤچ ہے کہ بالکل بھی کھانے پکاتے وقت آئل کا میس نہیں مچتا. یوزلی آئل کی وجہ سے میس بہت مچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جب تک ہماری چکن میرینیٹ ہو رہی ہے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ ہمارے شو کے ساتھ آج تعاون کیا ہے کئی برانڈز نے، جس میں شامل ہیں ڈالڈا، ہمارے ساتھ ہے 7 اپ، ہمدرد کے مسالے جو کہ ٹرسٹڈ ہے فار جنریشنز، اور روح افزا جو بہت جانا مانا نام ہے، اور انشور کیپس یو اسٹے ایکٹیو اینڈ ہیلدی. یہ ورلڈ کا نمبر 1 سپلیمنٹ ہے اور یہ بہت ہیلدی ہے آف آل ایجز آف پیپل. آئل ہمارا ریڈی ہے. کرنا ہم نے یہ ہے کہ آئل جب تک میرا گرم ہو رہا ہے، میری جو چکن میرینیٹڈ تھی میں نے اس کو مکس کرنا ہے اپنے اس پیسٹ میں. یہ پیسٹ بہت میٹر کرتا ہے کیونکہ جتنا اچھا یہ پیسٹ ہوگا اتنی اچھی چکن ہماری فرائی ہوگی، اتنی اچھی کرسپی بنے گی. تو میں اس کو اس میں مکس کر دیتی ہوں. یہ چکن میں نے مکس کر لی اچھے سے. صحیح ہے. یہ آئل میرا آلموسٹ ریڈی ہے. یہ میں نے اچھے سے اس پیسٹ کو اپنے چکن میں مکس کر لیا ہے. چکن کو اب میں فرائی کرنا سٹارٹ کر رہی ہوں. اچھا، چکن فرائی ہونے کے بعد ہم نے چکن کو نکال کے اس کو 2-3 منٹ تک ریسٹ دینا ہے اور پھر واپس سے فرائی کرنا ہے. یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ چکن اچھی سی براؤن اور کرسپی ہو جائے، اس لیے ہم اس کو ڈبل فرائی کرتے ہیں تاکہ اس کی لیئرنگ اچھے سے بن جائے. چکن ہماری تھوڑی سی گولڈن براؤن ہو گئی ہے تو میں اس کو اب نکال رہی ہوں. بہت زیادہ اس کو براؤن یا فرائی نہیں کرنی ہے بیکاز مجھے اس کو ابھی سیکنڈ راؤنڈ کے لیے بھی ڈالنا ہے، پٹ ان کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل لائٹ گولڈن ہو گئی ہے تو میں اس کو نکال رہی ہوں. ٹھیک ہے، آئل میں میڈیم فلیم پہ چھوڑ رہی ہوں اور چکن کو میں نے 2 سے 3 منٹ کے لیے چھوڑ دیا. جب تک میں آپ کو ساس کے انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں. کورین فرائیڈ چکن کے لیے جو ہم ساس بنائیں گے اس میں ہم استعمال کرنے والے ہیں سویا ساس، چلی ساس، کیچپ، لال مرچ، کٹی ہوئی لال مرچ، نمک اور لہسن. اینڈ میں جو ہم ٹاپنگس کریں گے وہ ہم سیسمی سیڈس کے ساتھ کریں گے اور روسٹڈ ہمارے پاس جو ہے پینٹس کرشڈ ہیں، کرشڈ روسٹڈ پینٹس ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ، اور ہری پیاز کٹی ہوئی ہے. تو یہ اینڈ کے جو گارنشنگ کے لیے جو ہے اس کے لیے یوز ہوگی. صحیح ہے، 2-3 منٹ ہم نے اس کو چکن کو ریسٹ دے دیا ہے. یہ اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل لائٹ براؤن ہو گیا. ٹھیک ہے، اب میں اس کو واپس اپنے آئل میں ڈال رہی ہوں کیونکہ مجھے اس کو اب براؤن کرنا ہے. یہ چکن کا کلر دیکھیں کیسے ڈارک براؤن باہر آ گیا پورا. دوسری دفعہ فرائی کرنے سے اس کا کرسپینس بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے اور اس کا کلر بھی بہت اچھا نکل آتا ہے. چکن میری ہو گئی ہے. اس کے بعد مجھے ساس پریپیئر کرنا ہے.
चिकन हमारी रेडी है। अब मैं चलती हूँ सॉस बनाने की तरफ। सॉस बनाने के लिए मैंने अपने पैन में ऑयल ले लिया है, डालडा कॉर्न ऑयल, क्योंकि डालडा लाया 100% प्योर कॉर्न ऑयल, तो मैं अपना ऑयल डालडा इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद मैं टेबल स्पून यूज़ करूँगी। 2 टेबल स्पून मैंने केचप डालना है, 2 टेबल स्पून चिली सॉस डालना है, और मैंने इसमें 2 टीस्पून सोया सॉस डालना है। अच्छा करना ये है कि क्योंकि ये सॉस थोड़ी सी स्वीट की तरफ होती है, तो इसीलिए इसमें हम शुगर भी ऐड करेंगे। अराउंड 1/4 टीस्पून मुझे इसमें चीनी ऐड करनी है। चीनी मैंने ऐड कर लिया है, ठीक है। और इसके बाद 1 टीस्पून लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, ठीक है। इसमें मैंने ऐड कर लिया हस्बे जायका नमक, ठीक है। ये हमारा सॉस रेडी है, बहुत इजी सॉस है। सॉस के बाद हम लोग ने इसमें अपनी चिकन ऐड करनी है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि मेरी चिकन जो है प्रिपेयर रेडी है। इसमें मैंने अब डालना है अपने रोस्टेड पीनट्स और हरी प्याज। थोड़ा सा इसको थोड़ी देर स्टर करना है ताकि सॉस अच्छे से ब्लेंड इन हो जाए चिकन के साथ, ठीक है। इसके बाद मैं अपने सेसमे सीड्स डाल देती हूँ। ये मेरी चिकन रेडी है। चिकन पे मैंने अपने गार्निशिंग कर दी। ये हमारी कोरियन फ्राइड चिकन रेडी है और ये देखने में ही बहुत मज़ेदार लग रही है और उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, क्विक लगी होगी। मिलते हैं अगले सेगमेंट में एक नई दिलचस्प रेसिपी के साथ। खैर रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं। नवाजुद्दीन साहब से हम पूछ रहे थे कि कई अदवार आपने देखे नवाज साहब, और हमने देखा, हम तो आपके फ़न के मोतरफ हैं ही, हमारी पूरी कौम मोतरफ है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो पर्दे के पीछे होता था, और जब भी रमज़ान आता था आपने देखा कि एक टाइम आया कि बहुत ही कमर्शलाइज्ड हो गई थी बहुत सारी चीज़ें। अब वो टेम डाउन हुई हैं, थोड़े से उसमें तासीर पैदा करने की कोशिश की गई है, कंटेंट को बेहतर करने की कोशिश की गई है। आप कैसे देखते हैं इन अदवार को? शाह जी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप बिल्कुल सादा तरीके से सेट लगा हुआ है और हम बड़ा सादे तरीके से कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। वो जो कमर्शलाइज काम था ना कि दिन आगे बॉटल्स भी पड़ी हुई हैं, आगे वो डब्बे भी पड़े हुए हैं कमर्शियल्स, दैन ये नो डाउट किसी के तामन से एक चीज़ चलनी वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपने प्रोडक्ट को प्रोमिनेट करना, जो उसको है प्रॉपर दिखाना, फिर क्योंकि फिर रोज़ा कहीं खुल रहा है, कहीं आधे घंटे लेट खुलना है, कहीं 15 मिनट लेट खुलना है, तो कहीं पहले कोई खा रहा है तो कहीं कुछ हो रहा है, तो वो चीज़ ना बड़ा अजीब सा फील होता था। तो ये बड़ा अच्छा है कि आप दोबारा उस रंग की तरफ आएँ, क्योंकि जैसे आपने कंप्यूटर की भी बात की, मोबाइल की भी बात की, तो जब दौर वो बहुत अच्छा था जब मोबाइल नहीं था, जब हम टेलीपैथी के ज़रिए भी किसी को शिद्दत से याद करते थे तो कोई आ जाता था, या मोहल्ले में कोई एक टेलीफोन होता था तो वो भी कहते थे यार कि इतने बजे अपने रिश्तेदारों को कहना फ़ोन करें, हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं है कि कोई बुलवा ले। तो अब तो मोबाइल ने ऐसा कर दिया कि आप कोई खाना खा रहे हैं तो वो भी आप उसकी तस्वीर लगा रहे हैं, कि हर चीज़ नजराई गई, कि जिसकी वजह से घर से बरकत उड़ गई। यानी आपसे पहले कैमरा खाता है आपका खाना? जी सर, मैं कहता हूँ बरकत उड़ गई घर से। पहले एक पाव गोश्त पकता था, मेरे साथी सब बैठे हुए बड़े
बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, मेरी बात का ये तयद करेंगे कि पहले एक पाव गोश्त पकता था ना तो सबको बोटी भी जाती थी, आलू भी जाता था, रोटी भी जाती थी। और आज 2 किलो भी आप दोपहर को बना लें तो शाम को आपको बाजार से लाना पड़ेगा, क्योंकि बरकत ही उड़ गई, क्योंकि हर चीज़ तो आप दिखा रहे हैं। तो पहले बुजुर्ग कहते थे कि यार जगह चेंज कर करके घर जाया करें, अब तो आप बता रहे होते हैं मैं इस टाइम यहाँ खड़ा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं ये खड़ा हूँ, ये चीज़ें जो है ना बड़े ओपन करके ना हमने बड़ा गलती की है। फिर ये जो जहन मोबाइल जो है ये आपका जहन पड़ गया है, आपके जो जहन में चल रहा है ना ये वो चीज़ें आने शुरू हो जाएंगी, वो प्रोडक्ट आनी शुरू हो जाएंगी। आप कोई चीज़ मंगवाना चाह रहे हैं तो वो चीज़ आने लगे, आप शूज़ पसंद करें वो चीज़ आने लगी, खुद आपका जहन ये खुद पढ़ रहा है, हालांकि इंसान का बनाया हुआ है लेकिन ये आपका सारा जहन पढ़ रहा है। फिर मैं एक चीज़ ये हैरान हूँ कि कुछ लोग जो कहते हैं कि जनाब अब हमने जो डिलीट शुदा चीज़ें हैं, अब एक ऐप ऐसी आ गई है कवर कर सकते जो 20 साल पहले की भी तस्वीरें वापस आ जाएंगी, तो इसका मतलब ये कहीं सेव है। तो क़यामत के दिन हमें भी नहीं बोलना पड़ेगा, मोबाइल ही दस देगा तू है गल की थी तुमने ये कुछ बताया। अच्छा नवाज साहब, ये तो आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। आप और हम ज़रा बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि जो एक दिखावे की दुनिया है, ख़ास तौर पर जिसको हम आजकल कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर्स हैं हमारे पास, या हमारे एक्टर्स हैं या सेलिब्रिटीज़ हैं, हम लोगों के पास कोई कैंपेन्स आती हैं और उस चीज़ को, प्रोडक्ट को हम जो है वो प्रमोट कर रहे होते हैं, लेकिन कोई जो बाकी लोग हमें देख रहे होते हैं उनको ये तासुर शायद इससे चला जाता है कि भाई ये तो इनके पास बहुत है और ये इस तरह की प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं, इनकी लाइफ बड़ी लग्जरी है। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि ये सिर्फ जो सोशल मीडिया की ज़िंदगी है ये धोखे की, ये एक धोखे की चमक दमक है ये, और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो बहुत सारे लोग उससे देखकर अपनी लाइफ का कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें हम सब भी रिस्पॉन्सिबल तो हैं इस सारी चीज़ के अंदर। असल में कसूर ना इस हमारा सफ़ेद पोश आदमी गया है, वो जो बच्चा है जो सब कुछ देखता है, वो ख्वाहिश है उसकी कि हमारे घर में भी AC हो, हमारे घर में भी फ्रिज हो, हमारे घर में भी ये चीज़ आए, ये चीज़ आए। तो बाप वो जो बेचारा एक जो दिन में 3-3 4-4 काम कर रहा है, उसको बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सिर्फ अपने बच्चों की चीज़ पूरी करनी। वरना हमारा जो दौर था तो ईद का एक ही सूट बनता था, वो भी वालिदैन जो गरीब होते थे तो वो स्कूल की यूनिफॉर्म ही बना देते थे कि चलो ईदों भी पालेगा बच्चे भी पालेगा। तो ये कि अब क्या है कि ईद की नमाज का अलहदा सूट है, पहले दिन का अलहदा, दूसरे दिन का अलहदा, तीसरे दिन का अलहदा, यानी कि हर रोज़ नुमाइश बिल्कुल अलहदा अजीब हो गई। कि मैं जब मेरी शादी हुई तो 2,000 रुपये तोला सोना था, अब आप सोना ही देख लें तो 5.5 लाख तक पहुँच गया। तो बंदा क्या कर सकता है, गरीब आदमी जिसने शादी बहन बेटी की करनी, क्या वो सोना दे सकेगा या कुछ। तो मैं कहता हूँ आप ये बता रहे थे कि इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। देखिए मैं समझता हूँ कि मुझे एक दिन अच्छा लगा, मेरी छोटी बहू है ना, बच्चा तो नहीं कहता कि मुझे क्या चीज़ दिखाओ, कि मुझे कार्टून दिखाएं या मुझे कुछ दिखाएं। तो मेरी छोटी बहू ने उसे अल्लाह के 99 नाम लगा के दिए हुए थे बच्ची को। तो इसका हम बेहतरीन इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और सरकार दो आलम के 99 नाम भी आप बच्चे को दे सकते हैं, तो उसको हम हमसाया मुल्क जो है वो अपना सब कुछ इसके थ्रू है ना हमारे बच्चों के अंदर सराहत कर रहा है, वो सब कुछ डाल रहा है। तो हम यही अल्लाह की जो चीज़ें हैं, अल्लाह के नाम है, नात शरीफ है या आयतें वगैरह, वो बच्चों को सुना दे। बच्चा तो देख रहा है ना, बच्चे ने तो वही अडॉप्ट करना है जो इसमें चल रहा है। तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसको क्या दें। माँ बाप अब लागर हो गए कि वो बस ये हो गया, बस रख दिया, लगा दोगे से बच्चों को लकड़ी की काठी लगा दो, फलाना कर दो, ये कर दो, वो कर दो। वैसे इस पे तज़किरा पहले भी फाज साहब ने जिक्र किया था इसका कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको जब इतनी ताकत दे देता है डिजिटल मीडिया तो आप अपनी जिम्मेदारी को भुला नहीं सकते हैं। तो हम अपने उलमा को तो एक जानिब रखते हैं, जो दीगर इन्फ्लुएंसर जिनका जिक्र किया अभी हिना ने, उन पर भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि अब जो इजाफी पैसे वो दिखाने की कोशिश करते हैं वो फिलैंथ्रोपी के जरिए नहीं दिखाते हैं, बल्कि उनको गाड़ियों के जरिए, उनको घरों के जरिए दिखा रहे होते हैं, ऐसी चीज़ों के जरिए जिससे आपको एहसास कमतरी पैदा हो। एब्सोल्युटली। तो उसके बारे में आप क्या कहें? नहीं देखें, मैंने उलमा को जो थोड़ी सी क्रिटिक की उसकी वजह ये है कि वो दीन से जुड़े हुए, उनसे हमारी एक्सपेक्टेशन और तवक्को बहुत ज़्यादा है। आम इंसानों से, आर्टिस्ट हैं, हमारे शोबिस के लोग हैं, दीगर लोग हैं, हम तो मान रहे हैं कि हमारे अंदर कमियां हैं, हम तो अपने आप को बतौर रोल मॉडल्स प्रेजेंट नहीं कर रहे ना। एक इन्फ्लुएंसर है, एक टिकटॉकर है, वो कब कह रहा है कि मैं कोई दीन का रोल मॉडल हूँ? तो वो तो बेचारा पहले ही बता रहा है कि मैं आम इंसान हूँ, अपनी रोटी रोजी के लिए ये सारे काम कर रहा हूँ। मतलब वो तो क्लेम कर ही नहीं ना रहा, तो मैं इसलिए उसको शायद उतना क्रिटिसाइज ना करूँ।
اس سے میری وہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. وی آئی انڈرسٹینڈ, ایک فلم دیکھ رہا ہوں, ایک پلے دیکھ رہا ہوں, ایک تھیٹر دیکھ رہا ہوں, اٹ از اے پرفارمنس. تو پرفارمنس والے لوگوں کو میں کیوں حدوِ تنقید بناؤں, یا فور دیٹ میٹر میں اپنے پولیٹیکل کلاس کو بھی کیوں تنقید بناؤں ایک لیول کے اوپر. بھائی دے آر ڈوئنگ پالیٹکس, وی نو دس. پالیٹکس پوری دنیا میں میکیاویلین پالیٹکس ہے نا, لیکن میں اپنے مذہبی طبقے سے تو میری ایکسپیکٹیشن تھی نا, آپ جس فک کو فالو کر رہے ہیں اس میں کوئی خوشبو تو آئے, کوئی امام جعفر صادق کی, امام ابو حنیفہ کی, مطلب ان ہستیوں کی کوئی خوشبو تو آ جاتی تو ہو اس میں. ہاں, اس میں کچھ تو معاملہ نظر آئے نا. اب دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی ذات بابرکات, صحابہ کو سختی سے منع ہے میں آؤں کھڑے نہیں ہونا. پروٹوکول کی نفی کر رہے ہیں سرکار دو عالم. سرکار دو عالم نے صحابہ کو سختی سے منع کیا ہوا تھا, when I'll come no one will stand. حضرت علی المرتضیٰ کے احوال میں آتا ہے, جب آپ خلیفہ بنے تو آپ واپس نماز پڑھا کے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے, تو ایک آدمی آگے چلنا شروع ہو گیا ایک پیچھے. آپ نے کہا تم کون ہو؟ کہا جی میں آپ کی سیکیورٹی ہوں, کیونکہ حالات بڑے خلاف ہیں. انہوں نے کہا I don't need any security, اللہ میرا محافظ ہے. تو ہمارے علماء, ہمارے اسکالرز, ہمارے نعت خوان, ہمارے ذاکرین, یہ جو بڑے بڑے کیولکیڈز بنا لی ہیں, یہ جو بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر پھر رہے ہیں, یہ شہنشاہ اکبر کو فالو کر رہے ہیں آپ, یہ سرکار دو عالم کو فالو کر رہے ہیں. اور آپ کے ٹیلی فون جب ہم واٹس ایپ کھولتے ہیں تو اس میں لگژری کے سٹیٹسز ہیں جو لمبی لمبی. آپ سے ایکسپیکٹیشن ہے نا آپ کے دسترخوان پر خوشبو محمدی نظر آئے, آپ کے دسترخوان میں سادگی نظر آئے, درویشی فخر نظر آئے. ہم نے کب کہا تھا کہ آرٹسٹ یا اسکالرز یا ایکیڈیمکس, بھائی وہ تو نیچے ہے نا, دے ول فالو یو. بالکل بالکل. تو دیٹ از وائی میرا دل تھوڑا جلتا ہے. اور بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی اور بڑے امپورٹنٹ اینگل کی طرف آپ نے اشارہ کیا. ناصر صاحب سے بھی اس پر ان کی رائے جانیں گے, لیکن خیر رمضان میں بھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا, کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے. یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے, میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا میرے ہر عیب کی کرتے وہ پردہ پوشی, میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے, میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا میرا ایمان ہے لحد میں آئیں گے ضرور, میرا ایمان ہے لحد میں آئیں گے ضرور. میرے آقا مجھے تنہا
तन्हा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। सुभान अल्लाह। उनका मंगता हूँ जो कभी मंगता होने नहीं देते। सुभान अल्लाह। आ रहा है, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे थे जो मेरे अर के अनफाल के, अल्लाह इनको सलामत रखे। वाह 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 वाह, बेहतरीन, खूबसूरत नवाज साहब, जज़ाकल्लाह। और जितने ही खूबसूरत आप इंसान हैं, उतनी खूबसूरत आपकी आवाज़ है, और उतने ही खूबसूरत तरीके से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने पेश की। और बिल्कुल वो कहते हैं ना कि आप जो एक पर्सनालिटी देख रहे होते हैं, उसके अंदर की भी एक पर्सनालिटी होती है जो कभी कभी कोई देख सकता है। तो वो झलक आज हमने देखी, माशाल्लाह से। सलामत रहिए। मेहरबानी। नासिर साहब, हम मौजू की तरफ वापस आते हैं। जिस तरह से भी ब्रेक पर जाने से पहले भी हम बात कर रहे थे कि जो लग्जरी लाइफस्टाइल हमने अपना लिया है, कहीं ना कहीं उसकी जो हम बाइस बन रहे हैं जो सोसाइटी को ख़राब करने की तरफ, जो ख़ास तौर पे जिस तरह फाज साहब ने भी कहा कि हर एक वो शख्स जो इन्फ्लुएंस रखता है उसकी ज़िम्मेदारी है जो वो पूरी नहीं कर रहा कहीं ना कहीं। तो इसमें कोताही हम सबकी तरफ से हो रही है, और जो लोग देखकर मुतासिर हो रहे हैं और अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, उनके लिए और हम सब के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे मुखातिब यही हैं, हम लोग जो लोअर मिडिल क्लास है, जो कमज़ोर हैं, जो इस पाकिस्तान की अक्सरियत है, और गुर्बत बढ़ती जा रही है। आपको पता है जो नए अदाद शुमार आए तो गुर्बत मज़ीद बढ़ गई। उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज ज़िंदगी छोड़ दिया। जो हमारे वसाइल हैं उनसे बढ़कर ख्वाहिशात हमने पाल ली। अपनी ख्वाहिशात, अपनी तमन्नाएँ, अपने वसाइल से जब हम बढ़ जाते हैं, घरों में बीवियाँ, बेटियाँ, बेटे, ये सारे हर एक ने डिमांड शुरू कर दी हैं। फिर वो अनफेयर मीन्स की तरफ जा रहा है हर इंसान। उसका लाइफस्टाइल, अगर वो 13वें ग्रेड का मुलाजिम है तो लाइफस्टाइल वो किसी और वाला चाहता है। वो जो शाह साहब ने भी बात की, वो किसी भी तबके में है, वो अकबर बादशाह बनना चाहता है और अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डाल रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल बज़ाज़ता मिनल ईमान, सादगी ईमान में से है। जिसमें सादगी वो ज़िंदगी है जिसमें तकल्लुफ़ न करना पड़े। आपके पास जो है, जो जितना है, उस पर कनाअत इख्तियार करना। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया कि मैं कनाअत इख्तियार करूं, और अपने सहाबा को मना किया, फरमाया तकल्लुफ़ में ना पड़ना। वो बात है, सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक बार मेहमान आ गया। हज़रत शकीक कहते हैं कि वो अपने एक दोस्त के साथ सलमान फारसी के पास आए, तो खाने का वक्त आया तो पानी के साथ रोटी सामने रख दी और कहा, अगर रसूलुल्लाह ने तकल्लुफ़ से ना रोका होता तो मैं कुछ ना कुछ तकल्लुफ़ करता। रसूलुल्लाह ने हमें तकल्लुफ़ से रोका है। तो उनका जो दोस्त था उसने कहा, काश के साथ अगर पुदीना हो जाता। तो आपने वो पुदीना मंगवाया, लेकिन बाद में बताया कि वो सब्ज़ी वाले के पास अपने वज़ू का बर्तन गिरवी रखवा के पुदीना मंगवाया, उनके पास ये भी नहीं था। आखिर में उस शख्स ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़न्नअना बिमा रज़क़ना, कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें कनाअत अता की, उस पर जो उसने हमें रिज़्क़ अता किया। तो आप फरमाने लगे कि मैंने सोचा और उससे कहा कि अगर कनाअत होती तो कम से कम मेरा बर्तन सब्जी वाले के पास ना पड़ा होता। हमने कनाअत से थोड़ा सा आगे बढ़ गए। हर घर, हमारे लिए मेहमान मुश्किल हो गए हैं, हम सादा खाना पकाना मुश्किल हो गया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जब गोश्त पकाओ तो उसमें शोरबा रखो, पड़ोसियों को भी दे दो, साथ वालों को भी दे दो। आका के घर में जब कभी गोश्त आता पकाते तो फरमाते, खदीजा की सहेलियों को भी भेज देना। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को रोल मॉडल बनाए। ये लोग जिनके पीछे पड़े, इनके पास तो बेशुमार हराम की दौलत है, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमें अपने आका को फॉलो करना है, हमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर को फॉलो करना है। आपने अपने घर में ख्वाहिश का इजहार किया, मैंने मीठा खाना है, मीठा नहीं खा सके। कुछ अरसे बाद उनकी बीवी ने ला के दिया, तो आपने फरमाया, मीठा घर में बना कैसे? उन्होंने कहा, जी मैं रोज़ाना 1 चम्मच ऑयल, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच में वो आटा बचा लेती थी। तो आपने 1 लुकमा लिया और अपने बच्चों को दे दिया। उसके बाद आपने ख़जाना के जो हज़रत उबैदा बिन अल-जर्राह थे, ख़जाना के अमीर थे, उनको बुलाया और फरमाया, मेरे घर में 1-1 चम्मच मेहनत करके बच सकता है, इतना कम भेजा करो। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कितने बड़े हुक्मरान हैं कि कैसरो किसरा उनका नाम सुनकर कांपते हैं। बीमार हो गए, शहद की ज़रूरत थी। हकीम को कहा कि जुमे के दिन मस्जिद में आना, और जुमा के दिन लोगों से खुतबे के दौरान कहा, लोगों मैं बीमार हूँ, मैं तुम्हारी खिदमत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा, ना मैं इबादत कर पा रहा हूँ,
حکیم نے مجھ سے مانگا ہے شہد اور میری آمدن میں ممکن نہیں ہے کہ میں شہد خرید سکوں. اللہ اکبر. خزانہ میں پڑا ہے بیت المال میں, اگر تم لوگ اجازت دو رسول اللہ کے اصحاب تو میں تھوڑا سا شہد لے لوں. مسجد میں لوگ رونے لگے. اس طرح کے جب حکمران ایسے ہوں گے نا تو پھر نیچے تک آئے گی سادگی, لیکن جب ہم بد نصیب ہے ایسے حکمران نہیں ہیں تو ہمیں خود پر سادگی لاگو کرے, اپنے گھروں میں یہ کام بالکل ایسا ہی ہے. تو فہد صاحب یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے جو کچھ اب ہو رہا ہے کہ پہلے نمود و نمائش بہت ہوا کرتا تھا اور پھر سادگی کی طرف بلایا گیا. جب ایڈوینٹ آف اسلام ہو رہا تھا اس دوران بھی بادشاہت چلتی تھی, لوگوں کے بڑے بڑے قلعے تھے, محل تھے, اور اسی کا جو ہے ایک آلٹرنیٹ پرسپیکٹیو دیا گیا, ایک زندگی گزارنے کا طریقہ دیا گیا. اسلام نے وہ دکھایا کہ عربی کو اجمی پر, اجمی کو عربی پر, گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں, تمام ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر سر مسجود ہوں گے خدا کی بارگاہ میں. تو وہ جو کانسیپٹ تھا وہ کہاں مسنگ ہو گیا؟ اب یہ بڑا تلخ سوال ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے, خلفۂ راشدین کی جو سنت ہے, وہ ہائی جیک ہوئی ہے. اقبال نے اس کو اپنے خطبے میں کہا عرب امپیریلزم. جو حکومتیں بعد میں قائم ہوئی ہیں, بنو امیہ, بنو عباس, آٹمن امپائر, صفوید امپائر, انڈیا میں مغل امپائر, اب یہ جو ساری امپائرز ہیں, بادشاہتیں ہیں نا, یہ اسلام کی نمائندہ حکومتیں بن کے سامنے آ گئیں. حالانکہ اسلام کی نمائندہ حکومتیں تھیں نہیں, یہ خلافت راشدہ کے ماڈل کی مینیفیسٹیشن نہیں تھی, لیکن یہ مسلمان بادشاہ تھے. اب وہ جو صدیوں کا پروٹوکول ہے جو کہ ہمارے ایتھوس میں کہیں نہ کہیں آ چکا ہے, ایران کے اندر, مغلوں کے اندر, ہر جگہ, اس نے ہمیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے بے بہرا کیا ہے. اگر ہم باقی چاہتے ہیں نا کہ پروفٹ کے طریقے میں چلے جائیں تو ہمیں عرب ملوکیت کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا. ہمیں یہاں پہ برے صغیر کے بادشاہوں کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا. ہمیں مغلوں کو کوئی رول ماڈل نہیں سمجھنا ہوگا. ہمیں یہاں پر مغلوں کے علاوہ جتنے خاندان آئے ہیں, لودھیز آئے ہیں, یہاں پر خاندان غلامہ تھا, اکا دکا بادشاہوں کو چھوڑ کر سب کیسر و کسرا والے رول ماڈل پہ چل رہے تھے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رول ماڈل نہیں بنایا ہوا تھا. لیکن میں پھر واپس آؤں گا, ہمارے جو علماء تھے نا وہ بادشاہوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے, بادشاہوں کو تنبیہ کرتے تھے. شیخ مجدد الفسانی بہت بڑا نام ہے, اقبال ان کو جو ہے کوٹ کرتے ہیں, کس طرح سے وہ جہانگیر کے آگے کھڑے ہو گئے. پولیٹیشنز ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتے ہیں سر, ان میں سے کوئی حسین ابن علی ہوتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے, کوئی شیخ مجدد الفسانی ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے, اور وہ پورے وہ جو لائف سٹائل کی جنگ ہے نا وہ اوور آل پورے ایتھوس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. رائٹ, اور یہ ہم نے خود ہی اپنے اندر اس چیز کو بسایا ہے. جی کچھ ہی دیر میں لاہور کا افطار ہونے والا ہے, خیر خیریت سے اپنا روزہ افطار کیجئے. ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. رمضان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید جناب. لاہور میں بھی افطار ہو چکا ہے, کراچی کا افطار بھی ہو چکا ہے الحمدللہ. اتنا خوبصورت مہینہ ہے جس کا آغاز اتنا خوبصورت ہوا, اللہ تعالیٰ نے موسم ہمیں اتنا اچھا دیا کہ خیریت سے ہمارے روزے گزرے, اور دن بھر پتہ بھی نہیں چلتا ہے جب آپ خاص طور پر جب گھر میں ہو. لیکن آؤٹ ڈور جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, جو مزدوری کر رہے ہوتے ہیں, انہیں ضرور پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور خیر سے یہ تمام روزے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پر آج خیر رمضان میں ہم بات کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنا لائف سٹائل لوگوں کو دکھا کر ان لوگوں کو امپریس کرنا چاہتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ہم کوتاہی کر رہے ہیں اور اپنی ذمہ داری جو ہے اس کا احساس ہم نہیں کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت ہمارے مہمان موجود ہیں, خصوصی جو ہمارے گیسٹ ہیں نواز انجم صاحب وہ بھی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. نواز صاحب, اب جب ہم اس چیز کو سمیٹیں, ہم نے بات کر لی کہ خرابی کدھر سے آئی, کہاں سے شروع ہوئی اور اب یہ مصرائیت کر گئی ہے, اب اس سے نکلا کیسے جائے؟ جس حد تک ہم نے خراب کر لیا ہے, اب اس چیز کو بدلا کیسے جائے, رویوں کو تبدیل کیا کیسے جائے؟ بڑا ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ ہم نے نیرو بیان کے ٹیکے سے واپس ڈسپلین پہ لے کر آنا ہے, تو مشکل ہے, ٹائم لگنا ہے. لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہی ایفرٹ, وہی محنت دوبارہ سچے دل سے. ایک شاکر صاحب کا ایک شعر پہ میں یہ بات ختم کروں گا کہ تو محنت کر
मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। खुदा जाने। तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू डीवा बाल के रख शाकिर, हवा जाने खुदा जाने। वाह क्या बात। वाह वाह वाह, यानी अपना किरदार अदा करते नासिर हैं। साहब, आप क्या कहेंगे, कंक्लूड किस तरह से करें? देखिए, मैं कंक्लूडिंगली तो ये कहूँगा कि लोगों को खुश करने के लिए अपने आप को बर्बाद ना करें, लोगों को मुतासर करने के लिए अपनी ज़िंदगी को मुतासर न कर बैठें। हमें अपने वसाइल के अंदर रहना है। हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हुक्म दिया, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो, इसराफ से बचें। इसराफ हर वो चीज़ है जो आपको मुश्किल में डाल दे, आपको परेशान कर दे, आपको तंग कर दे, आपको दुखी कर दे। अपने अहवाल, अपने वसाइल के अंदर रहते हुए जो लोग ज़िंदा रहते हैं, जिसका कुरान मजीद ने बयान किया, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ला तजअल यदका मग़लूलतन इला उनुक़िक, अपने हाथ को अपनी गर्दन से ना बांध लो, खर्च भी करो। वला तबसुतहा कुल्लल बस्त, और ऐसे खुला भी ना छोड़ दो। फतक़उदा मलूमन महसूरा, के बाद में फिर मलामत करने वाले परेशान होकर बैठ जाओ। हर चीज़ अपने वसाइल के मुताबिक रहें और उस पर फिर खुश रहें। कनात एक ऐसा ख़जाना है, मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का फरमान है, आपने फरमाया कनात वो ख़जाना है जो कभी ख़त्म नहीं होता। दुनिया का कोई ख़जाना उस इंसान का पेट नहीं भर सकता जिसमें कनात नहीं है। आप देखें इस दुनिया में कितने कितने अमीर हैं, कितने कितने दौलतमंद हैं, लेकिन आराम राहत नहीं है, मजीद दौलत के पीछे लगे हुए। और इब्ने आदम की भूख ऐसे ही है, उसे एक वादी मिल जाए सोने की, वो दूसरी वादी तीसरी वादी में पड़ा रहता है। और बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि एक लुकमा तक खाने किसी भी डॉक्टर से मना कर देते हैं। इंसान अपने लिए दोज़ख की आग जमा ना करे, ये सारा दुनिया और आखिरत में बर्बादी का जरिया बनेगा। अपने वसाइल के मुताबिक रहें और उसमें खुश रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी में आसानी रखी। और क़यामत के दिन दुनिया में जिनको कम मिला है, कल क़यामत को उन्हें जन्नत जल्दी मिलेगी। और पैसे दौलत वाले लोगों को कई कई सालों तक जन्नत की खुशबू से वो फासले पर होंगे, और मिस्कीन और फ़ुक़राए उम्मत मुहम्मदी जन्नत में पहुंच जाएंगे। और इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। हज़रत फ़ारूक आज़म रोते थे जब बहुत ज़्यादा माल गनीमत आया, तो आप रोते, आपने कहा या अल्लाह कहीं हमारी आखिरत का हिस्सा हमें दुनिया में तो नहीं मिल गया। तो आखिरत को बचाने के लिए ख़ास तौर पर इस माशरे में जब गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तो जिनको अल्लाह ने कुछ दिया है, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा गरीबों को अपनी खुशियों में शामिल करें, दिखा के उन्हें मज़ीद परेशान न करें, मज़ीद परेशान। आप अपनी अफ्तारी की भी तस्वीरें बना बना के लगा रहे हैं, क्या हो गया इसका? गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। सही। फाज साहब, जिस तरह से आज का दौर चल रहा है, इसके अंदर इसको इस तरीके से कंक्लूड करें कि हमें ये लगता है कि दिखावा ना करना कहीं ना कहीं कमज़ोरी का बाइस समझा जाता है। तो ये चीज़ एक गिल्ट रहता है शायद सबके अंदर। तो इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया जाए? और जिस तरह से नासिर साहब ने बड़ी बेहतरीन बात की कि हमें खुद भी परहेज़ करना चाहिए और देखना भी चाहिए कि उसका लाइफस्टाइल जो भी है, हम उससे इम्प्रेस ना हो जो अपनी चादर देखकर अपने पैर फैलाए जाए। देखिए, हम खुद परहेज़ तब कर सकेंगे जब हमारे अंदर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की फैकल्टी होगी। वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन खुद एहतसाबी भी ना खुद से पैदा नहीं होती, ये पूरे माशरे होते हैं जो खुद एहतसाबी को प्रमोट करते हैं। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, खुद अपने अंदर झांकना बड़ा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। जब माशरा वैसे ही गलत स्टैंडर्ड के ऊपर खड़ा हुआ है, जब तक स्टैंडर्ड्स को रिव्यू नहीं किया जाएगा, आप स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं तो क्वालिटी बनती है। जब स्टैंडर्ड ही गलत है, इन्फीरियर स्टैंडर्ड्स होंगे तो इन्फीरियर क्वालिटी आएगी। स्टैंडर्ड्स रिव्यू करने हैं, और मैं फिर वहीं पे आऊँगा, स्टैंडर्ड्स कहाँ से रिव्यू होंगे जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं। एक बात जो मैं हाउ एवर कहना चाहूँगा, जो प्रोफेसर साहब ने भी इशारा किया, सादगी का ये मतलब भी नहीं है कि आपने घुट कर जीना है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत पाक है उसमें बड़ा बैलेंस है। शादी का कोई फेस्टिवल था तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्कि तरगीब दी कि यार यहाँ पे कल्चरल गीत ये बेटियाँ नहीं गा रही, शादी में गीत होते हैं तो वो होने चाहिए। यानी एक अप्रोप्रिएटनेस भी है फेस्टिवल की, उस अप्रोप्रिएटनेस को भी ऑनर करता है दीन। शादी के फेस्टिवल में कुछ कल्चर भी है, प्रॉफिट ने उसको ऑनर किया कि वो कल्चरल एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो सादगी का मतलब घुट के जीना भी नहीं है, वसाइल के अंदर, वसाइल के अंदर रहें। और हर बंदे को पता है कि उसका ज़ारिफ, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसके मुताबिक। अगर आज के दौर की बात कर रहा हूँ, जो प्रोफेसर साहब ने फरमाया वो बिल्कुल हक है। लेकिन आज अगर मेरे घर में कोई गेस्ट आता है तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि मैं पानी भी ना पूछूं और मैं कहूँ मैं दरवेशी वाला हूँ। बिल्कुल, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे भी रोका है, इससे भी मना, कंजूसी
بے شک बुखल से भी रोका आई है। एग्री विद यू। अपना बुखल वुजू से का रोका। पानी वाला बर्तन वो गिरवी रखवा यानी दिया ना। सिंपलिसिटी का मतलब बुखल भी नहीं है, कंजूसी भी नहीं है, दो एक्सट्रीम्स है ना, उन दोनों एक्सट्रीम्स को गिव अप करने का नाम इस्लाम है, राह इत्तदाल, मॉडरेशन का पाथ। ये जो उर्वातुल वुस्ता की भी हम बात करते हैं, मिडिल पाथ, वो मिडिल पाथ एक्सट्रीम से हट के मॉडरेशन वाला। हाँ, लेकिन फाज साहब एक चीज और जो स्क्रीन्स पे काम करने वाले लोग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि जब तक कुछ एग्जैजरेशन नहीं दिखाएंगे आप, तब तक जो है समझ में नहीं आएगा वैसा आम आदमी को, क्योंकि स्क्रीन्स पर तो वो एक आम चीज दिखाई देती है, एग्जैजरेशन भी आम दिखाई देती है। तो आपको लगता है कि एग्जैजरेशन किसी तरह से सपोर्ट भी करती है किसी पैगाम को दूर तक पहुंचाने के लिए? बेशक करती है। देखें, वो पैगाम जो मैं शेरों के अंदर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी कौम जाग जाए, तो शेर में जब तक मुबालगा नहीं होगा वो हिट नहीं करेगा। अब 1965 की वॉर के अंदर जो गीत सुने आप, उन गीतों के अंदर सीगाए मुबालगा है। थिएटर के अंदर आपको अगर लोगों को झंझोड़ना भी है, पॉजिटिव थिएटर भी कर रहे हैं, तो आपकी आवाज का उतार चढ़ाव, आपके डायलॉग की एग्जैजरेशन वो मैटर करती है, लेकिन इट इज रिलेटेड टू दैट आर्ट फॉर्म। वो आर्ट फॉर्म का तकाजा है ना, और जब मैं उस आर्ट फॉर्म को कंज्यूम कर रहा हूं तो आई नो फुली वेल कि दिस इज एन आर्ट फॉर्म। मुझे पता है अंदर से, मैं जानता हूं, मैं एक फिल्म देख रहा हूं, मैं गाना सुन रहा हूं, मैं गजल सुन रहा हूं, मैं गीत सुन रहा हूं, तो हाँ, वो मुबालगा उस हद तक अगर मैंने पैगाम देना है तो कहीं ना कहीं उसकी प्लेस बनती है। इकबाल के अशार के अंदर भी आपको वो नजर आएगा जिसने हमें जगाया है, फैज के अशार में हमें नजर आएगा। लेकिन ये जो मुबालगा आजकल हम टिकटॉक के अंदर देख रहे हैं, हम इंस्टाग्राम के अंदर देख रहे हैं, ये इंफीरियर नौयत का मुबालगा है। आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते अपने असातिज़ा के साथ, अदब के साथ, आर्ट के साथ। ये मुबालगा वो वाला नहीं है। मुबालगे की जगह है, यकीनन है, मुबालगे से हमें तालीम और तरबियत के मौके मिलते हैं, मगर ये टिकटॉक वाला एग्जैजरेशन इज समथिंग एल्स। दिस इज एन इंफीरियर फॉर्म ऑफ एग्जैजरेशन। बस जो अल्लाह ने दिया ना उस पर राजी हो। रिज्क नसीब और मुकद्दर का है, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। आप हराम रास्ते से ले या इंतजार करें, अल्लाह आपको हलाल के रास्ते से अता करेगा। सयजअलुल्लाहु बादा उसरिन युसरा, मत भागें इसके पीछे, जो अल्लाह ने दिया उस पर कनात इख्तियार करें, अपनी जिंदगी उसके मुताबिक कर ले तो आसानियां ही आसानियां, फिर मुश्किल नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। नवाज साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? सर बड़े बैठे हैं, इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं कि बाकी वही हमें कुछ करना चाहिए जो सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया है, और उनके जो तरीक़ाकार है उसी पे हमें अमल। सर मैं तो बल्कि ना, अगर आपके पास वक्त है तो मैं बताऊँ, नवाज साहब का किसी दिन इंटरव्यू करें। इनकी जिंदगी बहुत सारे लोगों के लिए हमेशा ले रहा है। लोग तो सिर्फ इनको देखते हैं ना प्रोग्राम्स में, हंसते हंसाते देखते हैं। ये बचपन में यतीम हुए, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को सपोर्ट किया, फिर इनका भाई फोत हो गया तो आज उसकी औलाद तक को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मजहबी लोग मैंने देखे हैं, शाहजी सच्चे हैं अपनी जगह पर, यकीन जाने अपने गरीब मिस्कीन भतीजों भांजों को लोग भूले हुए हैं। बिल्कुल लोग भूलते हैं, अपने जाती अखराजात किए जाएंगे। भतीजी भांजी की शादी है, उस पर इनकार कर देंगे, मेरे पास कुछ नहीं है, और उसके बाद फिर महंगा तरीन हज करके आ जाएंगे। ये कहाँ का हज है आपका? अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह मिलता है अपने गरीब मिस्कीनों के दिलों को रखने में। अगर आप अपने करीबियों का दिल दुखा के हज करेंगे, वो हज आपके मुंह पर दे मारा जाएगा। अगर आप अपने पास रहने वाले, अल्लाह ताला कल क़यामत को पूछेगा, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? या अल्लाह तू कैसे भूखा था? मैं बीमार था, तुमने मेरी इयादत नहीं की। या अल्लाह तू कैसे बीमार था? वांता रब्बुल आलमीन। अल्लाह फरमाएगा इन्ना अब्दी फुलानन कद मरदा लउतहु लवजदतनी इंदहु, मेरा फुला बंदा बीमार था, अगर उसकी इयादत करते तो मुझे वहां पाते। वो खुदा जो कई बार तवाफ में नहीं मिलता, गरीब के सराहने मिल जाता है। और यही उलमा को, ये जिस तरह उलमाए हक का साया अल्लाह बाकी रखे, यही मेन स्ट्रीम करने की जरूरत है। इकबाल ने कहा था ना, यही शेखे हरम है जो चुरा के बेच खाता है, गली में बूजरो दल के अवैसो चादरे ज़हरा। ये तब्दीली जब तक नहीं ना आएगी कि आप दीन के सिंबल्स को बेचना बंद करेंगे और बज़ाते खुद रोल मॉडल्स बनेंगे, तो फिर आपको एक माशरा नजर आएगा, मोहम्मदी माशरा। और बात भी इसी की फिर मानी जाती है, जो आप खुद जो अमल कर रहे हैं तो आपकी बात मानी जाती है। आप कुछ कर नहीं रहे और बात आप तनकीद पर कर रहे हैं और आप कह रहे इस बात पर अमल करें, नसीहत पर भी कोई अमल नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया, बड़ा बेहतरीन और बड़ी खूबसूरती से टॉपिक वाइंड अप हुआ है। हम अपने मेहमानों के शुक्रगुजार हैं। नवाज अंजुम साहब आपके बेहद मशहूर हैं, आपने वक्त दिया।
اور اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر ناصر، پروفیسر فہد آپ کے مشکور ہیں، محمد نوید اکرم صاحب ہم آپ کے بھی بہت مشکور ہیں۔ آج کی خوبصورت سی نشست اپنے اختتام کو پہنچتی ہے اور ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ہماری آپ سے ملاقات اب ہوگی کل انشاءاللہ العزیز، اور ابھی ہم چاہیں گے ریکویسٹ کریں گے نوید صاحب سے کہ وہ نعت رسول مقبول پیش کریں۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر بھی اے دل، جدھر وہ عالی مقام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر بھی اے دل، جدھر وہ عالی مقام ہوگا، کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کبھی تو میرا سلام